سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جسے صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ آج بھی ایک انسلجھی پہیلی کی طرح انسان کے سامنے موجود ہے۔ ہر شخص اپنے تجربات، خیالات اور مشاہدات کے مطابق زندگی کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اصل گہرائی تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ زندگی کی پیچیدگیاں کبھی خوشی کے رنگ بکھیرتی ہیں تو کبھی غم کی چادر اڑا دیتی ہیں۔ کبھی یہ ایک بہتا ہوا دریا لگتی ہے جو اپنے ساتھ وقت کے بہاؤ کو لیے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور کبھی یہ ایک صحرا معلوم ہوتی ہے جہاں پیاس اور تنہائی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ اس پہیلی کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا یہ پہیلی محبت سے سلجھائی جا سکتی ہے یا عقل و فہم سے؟ علم و فلسفے نے زندگی کو سمجھنے کی کئی جہتیں پیش کی۔ کسی نے اسے امتحان کہا، کسی نے سفر اور کسی نے خواب۔ مذہب نے اس پہیلی کو ابدی زندگی اور آخرت کے تناظر میں سمجھایا، جبکہ سائنس نے اسے ایٹم و توانائی کا کھیل قرار دیا۔ لیکن انسان کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی ہر روز ایک نئے سوال کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ زندگی کی پہیلی کا سب سے انوکھا پہلو یہ ہے کہ اسے جینے کے دوران ہی سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا سبق ہے جس کی کتاب تو موجود ہے، مگر اس کے ورق وقت کے ساتھ ساتھ پھولتے ہیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا لمحہ اس پہیلی کو سلجھا دیتا ہے تو کبھی ایک بڑی کامیابی یا ناکامی اسے اور زیادہ الجھا دیتی ہے۔ تو سامعین، آج ہم نے اپنے اردو پروگرام میں زندگی ایک انسلجھی پہیلی کے عنوان سے اوبی پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کی سماعتوں کے گوشت گزار کرتے ہیں۔ زندگی ایک انسلجھی پہیلی، واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے اور اس کا تعلق ان تمام واقعات اور ان باتوں سے ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں رونما تو ہوتے ہیں اور ہم ان کو پتہ نہیں لگا پاتے کہ یہ بات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اکثر ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، لیکن جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے یا جن کی وجہ نہیں سمجھ پاتے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ واقعات ہوئے تھے جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جب ہمارے ہسبینڈ کی انڈیا میں ہیں اور ان کا وہ کلکتہ زون میں تھے، یعنی ایسٹرن زون میں تھے، ان کا ٹرانسفر ہوتا تھا اپنے زون میں ہی، ان کے زون میں آتے تھے رانچی، پٹنہ اور نارتھ ایسٹ، جہاں بچوں کی پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ تو اس کے لیے انہوں نے زون اپنا چینج کیا، ایسٹرن زون سے انہوں نے ناردرن زون کرا لیا۔ ناردرن زون میں دہلی ٹرانسفر ہوا ان کا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ لکھنؤ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، یہیں میری پیدائش، پرورش، تعلیم سب ہوئی ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم لوگ فائنلی لکھنؤ میں سیٹل ہو جائیں تاکہ بچوں کی پڑھائی نہ ڈسٹرب بار بار ٹرانسفر سے۔ تو اس میں دہلی ان کا ٹرانسفر ہوا تھا اور وہ میوچل بیسس پہ آنا تھا لکھنؤ، یعنی کوئی دہلی کا رہنے والا دہلی جانا چاہے اور لکھنؤ کا وہ لکھنؤ آ جائیں اور وہ دہلی چلے جائیں۔ تو اب ظاہر ہے ہسبینڈ تو دہلی چلے گئے تھے اور ہم لکھنؤ میں سیٹ تھے۔ بچوں کی پڑھائی، ایڈمیشن بھی کرانا تھا، ان کی ساری تعلیم کا دیکھنا۔ پھر ایک اسکول میں ویکینسی نکلی تھی، ہم نے وہاں اپلائی کیا تو وہاں میرا اپوائنٹمنٹ بھی ہو گیا، تو اسکول بھی جانا دیکھنا، تو اتنے سارے کام تھے جو اکیلے مینج کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اور یہ کوشش تو کر رہے تھے ٹرانسفر کی، پر کوئی ایسا مل نہیں رہا تھا جو یہاں سے لکھنؤ سے دہلی جانا چاہے۔ تو بہت ایک دن ایسے اسکول کے اسٹاف روم میں ہم بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ مطلب کیا کریں، بہت کام بہت بڑھ گئے تھے، ہمارے ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھی۔ تو ایک ہمارے یہاں ٹیچر ہیں تھی وہاں پہ، صوفیہ حلیم صاحبہ، وہ آئی اسٹاف روم میں، تو انہوں نے کہا، ہم سے پوچھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ تو ہم نے پریشانی کی وجہ بتائی کہ اکیلے سب سنبھال رہے ہیں اور ان کا کوئی مل نہیں رہا ہے جس کے بیسس پہ، میوچل بیسس ہے، وہ یہاں آ جائیں اور وہ دہلی چلے جائیں۔ انہوں نے بس فوراً ہی کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، دیکھیے گا آپ کے ہسبینڈ آج سے کل میں آ جائیں گے۔ اب یہ تو تھا تو بڑی مشکل کام، کیونکہ پیپر ورک ہوتا ہے، کوئی اگر راضی ہوتا تو یہ ہم کو بتاتے بھی کہ بھئی وہ راضی ہو گئے ہیں اور ہم بہت جلدی آ جائیں گے۔ تو ہم نے سوچا یہ ہمیں تسلی دینے کے لیے کہہ رہی ہیں اور ایسا کوئی ہوگا نہیں جو مطلب میوچل بیسس مل نہیں رہا ہوگا، ورنہ ہمیں بتاتے ضرور۔ خیر یہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ جب چھٹی ہونے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو دیکھا یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا گھر میں آ گئے تھے اور ٹرانسفر ہو کے آئے تھے۔ تو بہت حیرت ہوئی ہمیں اور پوچھا بھی ہم نے کہ، تو کہنے لگے کہ یہاں ایک مل گیا تھا جو دہلی کے گھر کا، دہلی میں گھر تھا، پر ان کی والدہ بہت بیمار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اچانک وہ راضی ہوئے اور اس طرح وہ دہلی آ گئے اور ہم لکھنؤ آ گئے۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا۔ بعد میں ہم نے صوفیہ آپا سے پوچھا کہ صوفیہ آپا آپ کو کیسے لگا کہ آ جائیں گے، کیونکہ جس دن آپ نے یہ بات کہی اسی دن گھر پہنچے ہم تو یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے
लगी कि वो खुद भी हैरत में थी। कहने लगी बस मेरे जैसा आपको परेशान देखा तो मेरे जहन में फौरन ये बात आई कि आ जाएंगे। हमारे मुंह से निकला और हमने कह दिया, जो मेरे जहन में आया वो मैंने कह दिया। उसके पीछे कोई वजह नहीं थी कि किस लिए कहा। लेकिन अभी तक हम सूफिया आपा से हमने कई बार पूछा कि बताइए आपकी कुछ ऐसा है, अलहामी बातें आपके जहन में आ जाती हैं, क्या है? लेकिन कहने लगी नहीं, बस हमने ऐसे ही कह दिया था। लेकिन हाँ, ये उन्होंने कहा कि ये जो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कुछ कह देते हैं तो वो बातें हो जाती हैं, या आगे जो होने वाला होता है वो पता नहीं कैसे मेरे मतलब दिल में आ जाती है कि अब ये होने वाला है। तो ये हैरत की बात, और अभी तक हमें हैरत होती है, लेकिन मेरे लिए तो खैर बहुत अच्छा हुआ। बस हैरत इसीलिए होती है, और ये भी वाकई एक अनसुलझी पहेली है जो हमें होना नहीं था, वक्त लग रहा था क्योंकि कोई राजी नहीं था। अब वो एक यहाँ के स्टाफ थे, लखनऊ में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन वो लखनऊ छोड़ के जाना नहीं चाहते। लेकिन अपनी वालदा उनकी की इतनी ऐसी अलालत हुई कि उन्हें मजबूरन, तो वो एक ही दिन में सब कुछ हुआ, एक दिन में हुआ। और ये सब मतलब जब तक हम घर पहुंचे ये आ चुके थे। सुबह जब हम स्कूल आए थे तब उस वक्त तक कोई ऐसा नहीं था कि हाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये लोग तो एयरलाइन में, जैसे ही वो पेपर कंप्लीट हुआ, ये फ्लाइट से 10 बजे या 11 बजे की फ्लाइट थी उस वक्त, ये की फ्लाइट होती है दिल्ली से लखनऊ। ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं जो हमारी जिंदगी में रुनुमा होते हैं, और हमें हैरत भी होती है कि ये कैसे हो गया। जैसे जो सूफिया आपा ने बताया कि इनका जबकि हो नहीं रहा था, वो खुद भी परेशान थे, अभी भी अनसुलझी पहेली है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ बात कह देते हैं और वो पूरी भी हो जाती है, या आगे कुछ होना होता है तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ जाता। तो सामीन, ये थी डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा, जो प्रोफेसर हैं मुमताज पीजी कॉलेज में। जिंदगी एक अनसुलझी पहेली के तहत हमें अपनी जिंदगी के 3 बहुत अहम हादसा जो पेश आए हैं, घटनाएं, वो याद आ रही है इस शेर के साथ कि जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। मुझे याद है कि मेरी वालदा ने बताया, बचपन की बात है, उस वक्त गांव देहात में बहुत सारे ऐसे जो है चूहे वगैरह जो उस टाइप से चीजें होती थी, उनके लिए दवा रखी जाती थी, और वो चूहे उससे जो है नुकसान पहुंचता था, नहीं आते थे। बचपन की बात है, इत्तेफाक से वो दवा मैंने जो है, जाहिर है जो बच्चे होते हैं उन्हें तो उतना अंदाजा भी नहीं होता है, कुछ जानते नहीं है, वो दवा मैंने चाट ली। उनको लगा ये तो बच्चा गया, डॉक्टर के यहाँ गए, बहरहाल उन्होंने इलाज किया। घर से लोग मायूस थे कि शायद जिसके साथ में भेजा है बच्चे को वो यही आएगा कि बच्चा खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसा करिश्मा पेश आया कि जब मैं वापस हुआ तो वालदा वगैरह हैरत में, हमारे जो पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, बहुत हैरत में, एकदम से चिचिहाते हुए मैं गोद में जो है उनके आ गया। वो चीज ये बयान करती है। तो मैं आज भी सोचता हूँ क्या मैं इस तरह की जिंदगी में जो है, क्या इतने अहम कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ। बहरहाल ये बहुत दिनों तक सिलसिला चलता रहा है, ये तो बचपन की बात है। मुझे याद है कि उस वक्त मैं 20 साल का नहीं था, शायद 20 के अंदर था। बारिश हो रही थी, बारिश में मैं बाकायदा तौर पे जो है बारिश का मजा ले रहा था, नहा रहा था। अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया, वो ये कि एक ज़ेरे तामीर वहाँ पर एक हॉस्टल, उसकी छत मेरे ऊपर गिर गई। ऐसा लगा कि जैसे मैं दब गया हूँ, लेकिन दबा नहीं, सारे पत्थर हमारे सर ने झेल लिए। कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लग रहा था कि जैसे बिल्कुल जैसे चट्टान से टकराना होता है। ऐसे शायद एक्सीडेंटल, गैर मुतवक्की चीज अचानक मेरे ऊपर पेश आ गई। हुआ कि सब के सब जो है पत्थर सर पे आए, और एकदम से जब मैंने हाथ फेरा तो बजाय पानी के वो खूनी खून नजर आ रहे थे। फौरन वहाँ के जो जिम्मेदार थे, हॉस्टल की बात थी, उनको इन्फॉर्म किया गया। बारिश इतनी थी कि चारों तरफ, चूंकि वो एक ग्रामीण क्षेत्र था, गांव का एरिया था, बारिश थी। बड़े मुश्किल से वहाँ के जो गांव के जो है प्रधान जी थे, जो मुखिया थे, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, और यकीन मानिए खेत में जैसे जो है जीप चलती, ऐसे लेकर मुझको, उस टाइम लखनऊ ज्यादा आगे तक नहीं था, डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, वहाँ लेकर आए। इलाज हुआ और हफ्तों पट्टी बंधी रही, खाने में दिक्कत होती थी, लेकिन वो टाइम भी गुजर गया। और आज भी मेरे सर में वो निशान मौजूद है। जैसा कि आमतौर से लोग होता है कि जरा सा निशान होता है, और वो टाइप से जो गजनी की तरह लोग स्टाइल किए होते हैं, वो मेरे पास ऑटोमेटिक वो उस हादसे से मेरे सर में है, ऐसा मौजूद है। बहरहाल मैं उससे भी निकल आया। उसके बाद तीसरा वाकया जो पेश आया, तीसरा और आखिरी वाकया ये है, ट्रेन में मैं सफर कर रहा, कुछ लोगों से दोस्ती हुई, जो कि आमतौर से अचानक कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो रास्ते में जो है बातचीत होते होते बात आगे बढ़ती है, तो लगता है कि हम जानने वाले हैं इनके, ये हमारे जानने वाले हैं। मैं सो गया, नींद में था। इत्तेफाक से चाय उन्होंने दी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने वो चाय पी ली। और वो टाइम ट्रेन में मैं एक स्टेशन था, वहां पर था, होश आया तो मैं 48 घंटे के बाद अपने को एक डॉक्टर के यहाँ मैंने देखा, वहाँ इलाज चल रहा था। और हुआ क्या कि ये भी खुदा
की वो कहिए करिश्मा कहिए कि रेलवे में कुछ लोग जो है उसमें लोकल ट्रेनें चलती है, वहां पर जो है ये सब मूंगफली वगैरह जो है बेचते हुए गुजर रहा था। तो उसने देखा कि अरे ये बच्चा कोई सोया हुआ, ने कहा अरे ये तो मेरे बिल्कुल गाँव के करीब के हैं और मुझे मालूम है ये फला के बेटे हैं और ये लखनऊ में है। बहरहाल उन्होंने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उतारा, डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट हुआ। मुझे बहुत कायदे से याद है कि मुझे होश आया 48 आवर्स के बाद, 48 घंटे के बाद। तो उसके बाद इस तरह से करके मैं तीसरी बार ये समझिए कि मौत के मुंह से बच के आया हूँ। ये तीनों घटनाएं समझिए जिंदगी की एक ऐसी अनसुलझी पहेली हमें नजर आई कि मौत को बहुत करीब से जो है, एक तो जो है जाहिर है बचपन में थे, वो तो हमारे पेरेंट्स ने बताया कि इस तरह से करके आप आए हो। दूसरा जो है मैंने अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा कि मैं 48 आवर्स के बाद एकदम से होश में आया। तो मैंने देखा 48 घंटे पहले मैं कहीं और था और अब जो हूँ तो ये 48 घंटे के सफर में कितने स्टेशन और कहाँ से होकर मैं गुजरता हुआ आया। बहरहाल इस तरह की चीजें मेरे जिंदगी से होके गुजरी है। तो इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा था कि जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है, यही बात थी जो मैं अभी आपको बयान कर रहा था इस वक्त। शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन, ये थे डॉक्टर मसीहुद्दीन खान जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी एक बहुत ही अनसुलझी सी पहेली है हम सभी इंसानों के लिए, क्योंकि देखिए पैदाइश से लेके मौत तक जिंदगी में इतनी सारी चीजें हर इंसान के साथ होती हैं। तो मतलब 90% ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम लोग कितना भी प्लान कर लें, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जितनी लंबी प्लानिंग कर लें, जितना पैसा जमा कर लें, जितने ताल्लुकात बढ़ा लें, जितना शोहरत पा लें, जितने पावरफुल लोगों के बीच में उठ बैठ जाएं, लेकिन होना अल्टीमेटम वही होता है जो हमारे खुदा चाहते हैं, है ना। अगर हम इस चीज पे मुतमईन हो जाएं, अपने दिल को और अपने दिमाग को मुतमईन कर लें कि जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से होता है, उनकी रजा से होता है, तो शायद हम जिंदगी थोड़ा बेहतर और आसान तरीके से जी सकते हैं। और अगर हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कि हमने ये सोचा था और ये नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो जिंदगी इतनी छोटी है और कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा हैं कि हमारी एक जिंदगी बहुत कम पड़ जाएगी उन उधेड़ बुन को सुलझाते सुलझाते। खासकर हम मुसलमानों के लिए तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को इस चीज पे पक्का कर लेना, जहनी तौर पे, दिली तौर पे, कि जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, अच्छा या बुरा। देखिए बुरे की डेफिनेशन ये है क्योंकि वो हमें नहीं अच्छा लग रहा है इसलिए वो बुरा है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। लेकिन अल्लाह पाक जो करते हैं हमारे लिए वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माओं से बढ़कर हमें प्यार करते हैं। तो अगर हम एक माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं पूरी जिंदगी, तो वो तो 70 माओं से बढ़कर हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमारी जिंदगी बहुत मुश्किलात से भरी हुई है, कह सकते हैं कभी कभी इंसान बशर हैं, फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को मुतमईन करना और जिंदगी को खुशी से जीना, सिर्फ काटना नहीं है साल की हमें 60 साल जीना इसलिए काट रहे हैं जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं मजबूरी के साथ, नहीं, बेहतरी के साथ जीना है और अल्लाह की रजा को शामिल करते हुए जीना है। बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक वक्त के बाद आपको लगेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई इंसान बहुत जल्दी ये बात अपनी जिंदगी में अमल में ले आता है कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ने जो किया अच्छे के लिए किया, और किसी को वक्त लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हालात पे डिपेंड करती हैं। हम कितनी जल्दी उन हालात से अपने आप को उभार पाते हैं उस पे हमारे हालात आगे के बहुत ज्यादा डिपेंड करते। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी अपने सभी सुनने वालों से और अपने भाई बहनों से, अपने माँ बहनों से, कि मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। शायद हमें लगता है हमारी ही मुश्किलें दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आँख खोलें और दिमाग खोल के, दिल खोल के और कान खोल के सुने तो हमसे बहुत ज्यादा मुश्किल लोग इस दुनिया में पड़े हैं, फिर भी वो खुश हैं। आप देखिए उन्हें, जिनके पास एक आंख है वो इस बात से खुश है कि मेरे पास एक ही आंख है, और हम लोग फिर भी परेशान है कि हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है ना। जिनको ये पता है हमारी जिंदगी कम है फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं, और हमें पता है अभी फिलहाल अभी हम ये अज्यूम करते हैं मेरे पास 70 साल है, हम फिर भी दुखी है, मेरे पास पैसा कम है, शोहरत कम है, औलाद ऐसी है, माँ बाप ऐसे हैं, भाई बहन ऐसे हैं। तो देखिए अगर हम रंज करने पे आए तो बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, और अगर हम खुश रहने पे आ जाएं तो खुश रहने के लिए चीजों की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक खुदा पे आप अकीदा कर ले और जो है चीजें आपके पास छोटी थोड़ी बहुत, उसमें खुश रहना सीख, चाहे पैसा हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, दौलत हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, सब कुछ भी हो। तो फिर ये चीज पे अगर हम यकीन रख ले और अमल में ले आए तो जिंदगी बहुत आसान है हमारे लिए, बहुत आसान है। सामाईन, ये थी मोहतरमा नूर बानो साहिबा जो लाइब्रेरियन हैं मुमताज पीजी कॉलेज में।
بہت شکریہ سعید بھائی کہ آپ نے ایک فکر انگیز موضوع بعنوان زندگی ایک انسلجھی پہیلی پر اپنے اظہار خیال پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ شروع کرتی ہوں کہ زندگی بظاہر ایک سادہ سا لفظ ہے، مگر جب ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک انسلجھی پہیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسے لمحات، مشاہدات اور تجربات آتے ہیں جو عقل و فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ پہیلیاں انسان کی شخصیت سے جڑی ہوتی ہیں، کچھ جسمانی و ذہنی تبدیلیوں سے، اور کچھ وہ قدرتی نظام جو روز ہمیں گھیرے ہوتا ہے مگر ہم پھر بھی اسے مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ شخصیت کی پہلی یعنی انسانی شخصیت خود ایک گہری پہلی ہے۔ کئی لوگوں کو برسوں سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مکمل جان چکے ہیں، مگر کبھی کبھار وہی شخص ایسی بات یا رویہ ظاہر کرتا ہے جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں برسوں سے جانتا تھا؟ یہ پہلو بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ ایسے پوشیدہ زاویے ہوتے ہیں جو وقت کے کسی خاص لمحے میں ہی سامنے آتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی یہ گہرائی ایک ایسی پہیلی ہے جس کا مکمل حل شاید ممکن نہیں۔ زندگی کے مراحل سے متعلق ہے، یعنی انسانی زندگی کا سفر خود ایک حیران کن سلسلہ ہے۔ ایک بچہ جس کی پیدائش کے وقت ایک بچہ جو نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، وہی بچہ وقت کے ساتھ نہ صرف یہ سب کچھ سیکھتا ہے بلکہ ایک مکمل بالغ انسان بن کر معاشرتی، خاندانی اور جذباتی ذمہ داریاں بھی سنبھالتا ہے۔ پھر وہی انسان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر کمزوری، تنہائی اور بے بسی کی طرف واپس لوٹتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ بچپن میں تھا۔ یہ سب پہیلیاں خود میں کئی سوالات سموئے ہیں۔ یہ ارتقاء کیسے ہوتا ہے؟ کون سی طاقت اس تبدیلی کو چلاتی ہے؟ بچپن سے بڑھاپے تک کا یہ سفر اتنا منظم اور مسلسل کیوں ہے؟ یہ سب سوالات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ زندگی کا یہ سلسلہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری پہیلی ہے جس کے تہ تک پہنچنا آسان نہیں۔ لیکن جہاں زندگی ایک پہیلی ہے وہاں موت بھی کچھ کم نہیں۔ زندگی کا اختتام کس لمحے، کس جگہ اور کس طریقے سے ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ موت کا آنا یقینی ہے، برحق ہے، مگر اس کا وقت اور طریقہ ایک راز ہے۔ یہ بھی ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب نہ کسی سائنسداں کے پاس ہے نہ کسی فلسفی کے پاس۔ یہی چیز زندگی کو مزید خاص اور نایاب بنا دیتی ہے۔ چونکہ ہمیں علم نہیں کہ کب موت آ جائے، اس لیے ہر لمحے کو قیمتی بنانا، ہر دن کو بامہ گزارنا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہی اس زندگی کی خوبصورتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی ایک انمول تحفہ ہے، ایک اندیکھی پہیلی جسے سمجھنے کے لیے صرف عقل نہیں دل کی آنکھ بھی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سامعین، یہ تھی محترمہ رابعہ خاتون صاحبہ جو فی الحال ریسرچ اسکالر ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس میں۔ زندگی کی انسلجھی پہیلیاں کبھی خوشی دیتی ہیں اور کبھی اچانک ایسا موڑ سامنے لاتی ہیں جس سے انسان ٹوٹ سا جاتا ہے۔ کہانی تو میری نہیں ہے، میرے ایک عزیز دوست محمد علی کی ہے کہ وہ ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں جیتا تھا، حقیقت سے بہت دور تھا، لیکن ایک دن ایک حادثے نے اس کی زندگی بدل دی۔ سڑک حادثہ، ایک ایسا لمحہ جس نے علی کا سب کچھ چھین لیا۔ قریبی دوست اس کا دنیا سے رخصت ہو گیا اور علی خود مہینوں تک بستر سے نہ اٹھ سکا۔ وہ سوچتا تھا شاید اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے، خواب ٹوٹ گئے ہیں، روشنی بجھ گئی ہے۔ لیکن ایک رات اسپتال کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے ایک چھوٹا سا جگنو دیکھا۔ اندھیری رات میں وہ ننھا سا جگنو بار بار چمک رہا تھا۔ علی کے دل میں یہ خیال آیا، یہ ننھی سی روشنی بھی اندھیرے کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر میں کیوں ہار مان لوں؟ پھر کیا تھا وہ لمحہ علی کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ وہ دوبارہ جینے لگا، آہستہ آہستہ قدموں پر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر دوسروں کے لیے امید کا چراغ بن گیا۔ میرا دوست علی آج کہتا ہے کہ وہ حادثہ میری زندگی کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات تھی، کیونکہ اندھیرے کے بعد ہی روشنی جنم لیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے زندگی ایک انسلجھی پہیلی پر ہمارا اوبی پروگرام۔ جن شرکاء نے اس پروگرام میں شرکت کی میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سامعین، آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور دن، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔